السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آپ کو بیٹا میں ایک بات سمجھانا چاہ رہی ہوں. ایگزامس کے بعد ری ٹیسٹ سے پہلے ونٹر بریک کے دوران یہ ہمارا لیکچر نمبر 57 ہے. جو میں نے کل آپ کو لیکچر دیا تھا وہ لیکچر نمبر 56 تھا، جس میں نے رکوع نمبر 1 اور 2 پڑھایا تھا. اور چونکہ ریویژن فیز ہے تو یہ میرا آج آپ کا لیکچر، میں آپ کو لیکچر نمبر 57 دے رہی ہوں. آپ کے سینڈ اپ ایگزامس کے بعد یہ میرا دوسرا لیکچر ہے. جو ریڈ سلائڈ والا پچھلا لیکچر تھا میرا، جو میں نے آپ کو کل دیا تھا، اس کے اوپر میں نے لیکچر نمبر 56 نہیں لکھا تھا. اور تو بیٹا وہ اب میں دونوں جو لیکچر اکٹھے آپ کو دے رہی ہوں. ایک ریڈ سلائڈ تھی، وہ لیکچر نمبر 56 تھا سینڈ اپ ایگزامس کے بعد. اس کے نیچے میں نے جنوری کی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی. جو آج کا لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 57 ہے، اور اس کے نیچے میں نے ڈیٹ نہیں لکھی، لیکن یہ ایک نیو لیکچر ہے جس میں نئے سرے سے پڑھا رہی ہوں. السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. ہم رکوع نمبر 3 کی طرف جائیں گے. رکوع نمبر 3، سورہ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ بنایا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت. بناء وانزل من السماء ماء، اور جس نے آسمان سے پانی نازل کیا بارش کے ذریعے. فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور اس سے پھلوں کو رزق کے طور پہ تمہارے لیے بنایا. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اس کے لیے کوئی ہمسر نہ بناؤ. وانتم تعلمون، اندادا وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو. مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندوں پر. فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ. وَادْعُوا، اور بلا لاؤ. شُہَدَاءَکُم، اپنے ساتھیوں کو. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، تو ڈرو اس آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن لوگ ہیں. وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہیں. تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. وَعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اَنَّ لَہُمْ، ان کے لیے. جنات، باغات ہیں. تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کلما رزقوا منہا، جب انہیں دیا جائے گا میں اس میں سے. من ثمرۃ رزقاً، پھلوں میں سے کوئی پھل. قولوا، وہ کہیں گے. ھذا الذی، یہ وہی ہے. رزقنا من قبل، قبل جو اس سے پہلے دیا گیا. وہ اوتوا بہا متشابہا، پھر انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کے لیے وہاں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. لا یستحیی، نہیں شرماتا.
यजरिबा मसलन मा बऊदता फमा फौकहा, कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या मच्छर से बढ़कर कोई चीज। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाते हैं, फ़यअलमूना, वो जानते हैं, अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, ये उनके रब की तरफ से हक है। व अम्मल्लज़ीना कफरू, और जो काफिर हैं, फ़यक़ूलूना, वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ताला क्या चाहता है इस मिसाल से। युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह ने बहुत से लोगों को इसी तरह गुमराह किया और बहुत से लोगों को हदायत दी। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और वो फासिकों के अलावा किसी को गुमराह नहीं करता। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदिल्लाहि मिन बादि मिसाक़िही, और जो लोग तोड़ देते हैं अल्लाह के अहद को उससे पुख्ता करने के बाद, व यक़तऊना, और कता कर देते हैं, मा अमर अल्लाहु बिही, जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया, अन यूसला, के जोड़े रखा जाए, व युफ़सिदूना, और फसाद करते हैं, फिल अर्ज़, ज़मीन में, उलाइका हुमुल खासिरून, यही खसारा पाने वाले हैं। कैफा तकफरूना, तुम किस तरह इनकार करते हो, बिल्लाही, अल्लाह का, व कुंतुम अम्वातन, तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, इसने जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, जिंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम, उसी ने पैदा किया तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दी जमीअन, सब का सब जो कुछ जमीन में है, सुमस्तवा इलस समाई, फिर मुतवज्जा हुआ आसमान की तरफ, फसव्वहुन्ना सबअ समावात, फिर 7 आसमान ठीक ठीक बनाए, वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला सब चीज को जानने वाला है। इसमें बेटा मुश्किल लफ्ज आप देख लीजिए, जो नहीं आता मुझसे पूछिए। फिराशन, फर्श, समरात, फल, तज अलू, ला तजलू, ना बनाओ, अब्दिना, हमारे बंदे, बेसूरतिन, एक सूरत, सौलिहात, नेक, बशर साबिरीना, सब्र करने वालों को खुशखबरी, रोजी को रिस्क दिया जाएगा, ला यस्ताही, नहीं शर्माता, मीसाके ही, मीसाक, अंदादन, हमसर, फखराजा, इसने निकाले, अजवाजुन, जोड़े, खालिदूना, हमेशा रहेंगे, फासिकीना, नाफरमान, यक्तऊना, तोड़ देते हैं, खासिरूना, नुकसान उठाने वाले, युमीतुकुम, वो तुम्हें मारेगा, युहयीकुम, तुम्हें जिंदा करेगा, फ़अहयाकुम, इसने तुम्हें जिंदा किया, तकफुरूना, तुम इनकार करते हो, फसव्वहुन्ना, इसने उनको ठीक किया। इंसानियत से खिताब कुरान की हिदायत को कबूल करने और ना करने के एतबार से इंसानों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया। पहली 5 आयात में मोमिनीन का जिक्र, मुत्तकीन का जिक्र, बाद की आयात में मुशरिकीन का जिक्र, फिर मुनाफिकीन के खतरनाक ग्रोह के हालात, और यहाँ सबको मुखातिब करके कहा गया है कि अपने रब की इबादत करो। इबादत के मानी है अपनी पूरी ताकत को अल्लाह ताला की मुकम्मल फरमाबरदारी में सर्फ करना, नाफरमानी से दूर रहना। यानी इंसानों को चाहिए कि ईमानियात यानी तौहीद, रिसालत, फरिश्ते, कुतब, आखरत और इबादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज के साथ अपनी जिंदगी के शब रोज इसी हुक्म और आपके तरीके के मुताबिक गुजारें। जिंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह ताला के फरमाबरदार रहें और रब की मानी परवरिश करने वाला, जो तमाम जहानों की परवरिश, देखभाल और निगहदाश्त कर रहा है, जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। कायनात के तमाम निज़ाम इसी के हुक्म के ताबे हैं। और इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? इबादत इलाही और दावत तौहीद। इंसान अपने कमाल तक उस वक़्त तक नहीं जा सकता जब वो अपने आप को अपने रब की इबादत में ना लगाए। इबादत करने से इंसान परहेजगार बन जाता है, हर बुराई से बचता है। और इसमें
बताया गया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा, इसके बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। फिर अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक पर बहुत से एहसानात किए, अगर गिनने लगे नहीं शुमार कर सकता। व इन तउद्दू नेमतिल्लाहि ला तुसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो नहीं कर सकोगे। जमीन को फर्श, आसमान को छत, आसमान से पानी बरसाना, तरह तरह के फल निकालना, लेकिन इसके बदले में वो ये उनकी अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम उनके साथ किसी को शरीक ना करें। शिर्क से बचें, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। आपको इसके बाद है कुरान के एजाज का जिक्र आ रहा है कि अगर तुम कुरान एजाज आजिज करने वाला, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। कुरान को तमाम कलामों पर ऐसे ही बरतरी हासिल है जैसे अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पर बरतरी हासिल है। कुफार सोचते थे कि कुरान जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुना रहे हैं उन्होंने खुद से लिखा है, जादू की वजह से या कोई जिन या प्रेत आकर इन्हें बताता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद ऐलान फरमा दिया, अगर तुम्हें इस कलाम में शक है जो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर रहे हैं, तुम इस जैसा कोई बना लो। अपने तमाम शायरों, अदीबों, दानिश्वरों की हमायत भी ले लो। सूरह बनी इसराइल में फिर कहा, कह तो अगर तमाम जिन इंसान मुत्तफिक होकर जोर लगाएं कि कुरान की मिसाल पेश करें तो नहीं पेश कर सकेंगे, ख्वाह एक दूसरे के मददगार बन जाए। कुफार जो है इतने बेबस थे कि वो इस जैसा नहीं कलाम पेश कर सके, इसलिए अंधे बहरे गूंगे बन गए। सूरह कौसर का खाना काबा में लटकाने का वाक्य सुनाना चाहती हूँ। कुफार से बार बार कहा, इस जैसा कलाम बना लो, अगर शक है 10 सूरतें ही बना लो। फिर ऐलान हुआ, एक ही बना लो सूरत। इसके बाद सूरह कौसर को खाना काबा में लटका दे कहा गया, जिसकी 3 आयात है कि इस जैसी मुख्तसर सूरत के मुकाबले में अपना कलाम बना लो। लेकिन जैसा खुद कुरान मजीद ने मजीद दावा किया कि तुम इस जैसा कलाम पेश नहीं कर सकोगे, और ऐसे ही हुआ कि उनके एक अदीब ने कहा और पुकार के कहा, ये इंसान का कलाम नहीं। और उन्होंने इस सूरह कौसर के बाद में लिख दिया, महाजा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम नहीं। कुरान पर ईमान नहीं लाने की सजा ये दी गई कि अगर तुम कुरान पर ईमान नहीं लाओगे तो जो मुनाफिक हो जाओगे, जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर होगा जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और इसके बाद मोमिनीन को खुशखबरी सुना दी गई, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और नेक अमाल करते हैं, कि उनके लिए जन्नत में बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, तरह तरह के फल होंगे। और जब वो कहेंगे हमने ऐसा खाया हुआ है तो उनसे मिलते जुलते और दिए जाएंगे। नेक बीवियां होंगी जिसमें वो हमेशा रहेंगे। नहरें कैसी होंगी? पानी की नींव, दूध और खालिस शहद की। दुनिया की नहरों में छोटे पत्थर होते हैं, जन्नत की नहरों में हीरे, जवाहरात, ज़मुरद चमक रहे होंगे। तरह तरह के फल होंगे, पाकीज़ा बीवियां होंगी, हमेशा रहने वाली नेमतें होंगी। इसके बाद बातिल माबूद का जिक्र है, बुतों का जिक्र है। ये मामूली मखलूक मच्छर और मक्खी से भी बढ़कर हैं। ये तुम्हारे रब कैसे हो सकते हैं? मच्छर और मक्खी तो जानदार हैं, मगर बुत तो हरकत भी नहीं कर सकते। अगर इन बुतों पर मच्छर या मक्खी बैठ जाए तो ये तो उड़ा भी नहीं सकते। कुफार जो है कुरान करीम पर तरह तरह का एतराज करते थे, कैसा कलाम है जिसे मक्खी और मच्छर जैसी हकीर चीजों की मिसाल दी गई। फिर कहते अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो इसमें ऐसी हकीर और घटिया चीजों का जिक्र थोड़ी होता। कुरान मजीद में बहुत सी बातों को मिसालों से बयान किया गया, क्योंकि कुरान मजीद में तो हाथी का जिक्र है, शेर का जिक्र है, ऊंट का जिक्र है।
اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی مخلوق کا بھی ذکر ہے. پھر یہ اعلان فرمایا کہ تم سب مل کے ایک آیت تو بنا نہیں سکتے، اب ایک مکھی ہی پیدا کر کے دکھا دو، کیونکہ تم جن چیزوں کو خدا مان رہے ہو وہ تو مچھر، مکھی، چیونٹی سے بھی کمتر اور حقیر ہے. اس قسم سے مثالوں سے مومنین تو سر جھکا کر سر تسلیم میں خم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. ان باتوں سے، ان مثالوں سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کے اور فرمانبردار بن جاتے ہیں. ان مثالوں سے دوسرا گروہ جو حق کو نہیں مانتا وہ گمراہی، ہدایت چھوڑ کے گمراہی کو لے لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، حضور کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں اور گمراہی کے گڑھوں میں جا گرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد وہ اس کو توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا، اس کی تجدید انبیاء کے ذریعے ہوتی رہی اور حضور نے اپنی امت کو یاد کروایا کہ جو عہد تم کر کے آئے ہو اسے پورا کرو. لیکن فاسق جو ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. پھر وہ رشتے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی بھول کے قطع رحمی کا باعث بنتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں، ان کے دلوں کو بھی سکون نہیں ملتا، یہ مختلف قسم کی برائیوں اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دنیا میں تو خسارے میں رہیں گے، آخرت میں بھی ان کو خسارہ ہی ملے گا، جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. یہ انسانی بدبختی اور بدقسمتی ہے. پھر دعوت توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ کتنے انعامات کیے، عدم سے وجود میں لائے، موت دی، دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے گا. یعنی شروع میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی گئی، پھر توحید کے دلائل دیے گئے کہ عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہی ہے. پھر موت بھی اللہ تعالیٰ دے گا، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر دوبارہ زندگی ملے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، نظام کائنات دھرم بھرم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو پہلے سے لے کے آخر تک تمام مرے ہوئے انسان زندہ ہو جائیں گے، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور میدان حشر میں جمع ہوگا اور کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے کہ اس نے زمین کو ہمارے لیے بنایا، فرش کے طور پر آسمان کو چھت بنائے، ضروریات کی تمام چیزیں پیدا کی، 7 آسمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت علیم، اللہ تعالیٰ تمام رازوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر عمل سے باخبر ہے. جو اتنی بڑی زمین اور آسمان ہے وہ ہمارے علاوہ کون بنا سکتا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے دوبارہ سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو تشریح میں کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کو ہر چیز سمجھ آتی رہے. تو بیٹا یوں کیجئے کہ جس طرح میں آپ کے گروپ میں روزانہ سارا دن کال کرتی رہتی ہوں، ایون ایک بچی نے مجھے کہا اب سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، ذریعہ اس کا نام تھا. تو اسٹوڈنٹس پیپر آپ نے دینے ہیں، پروموٹ آپ نے ہونا ہے، تو دن ہو رات ہو میرے ذہن میں نہیں ہوتا، میں ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتی ہوں اور میں آپ کو کال کرتی ہوں. کوئی بچی کہہ رہی ہوتی ہے میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہوں. تو بیٹا قرآن کے سامنے ہنسی مذاق نہیں زیب دیتا. آپ کا کئی دفعہ میں پڑھا چکی ہوں، ریویژن فیز ہے، اور جتنا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ہمارے دلوں کو سکون، اطمینان ملتا ہے. تو یہ ہنسی مذاق کرنے کی بجائے جتنا ٹائم ملے آپ نے ریویژن کرنی ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو روز کا 1 رکوع پڑھنے کے لیے دیا، 3-4 دن گزر گئے،
پھر میں نے رکوع 1 to 5 اور پھر میں نے رکوع پہلے 10 رکوع آپ کو یاد کرنے کے لیے دے دیے، اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ خالی نام بھیج کے اٹینڈنس نہیں لگائیں، ان کو میں ایبسنٹ مارک کر دیتی ہوں۔ آپ وائس میسج میں مجھے سنائیں گی تو میں آپ کی پریزنٹ لگاؤں گی۔ دوسری اہم بات جو بیٹا میں نے گیپ دیا ہے، ابھی میں آگے پڑھاؤں گی، آپ کے ریٹسٹ ہو رہے ہیں، میں نے آپ کے گروپ میں 9 اسٹوڈنٹس ہیں جو ایبسنٹ ہیں۔ کس وجہ سے ایبسنٹ ہیں؟ مہنور ہماری سی آر ہیں، مہنور بی بی، وہ پوچھ کے مجھے میسج کر کے بتائیں گی کہ کیا 9 اسٹوڈنٹس تک میرا ریٹیسٹ کا میسج پہنچ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے جہاں سے اگلی آیت پہ آ رہی ہوں دوبارہ دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو بنائے گا اسے جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس نے حضرت آدم کو سب نام سکھا دیے، کُلَّہا سب کے سب، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهِمْ، کہا مجھے ان لوگوں کے چیزوں کے نام بتا، ہؤلاء ان سب کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، تو ہی جاننے والا، تو ہی حکمت والا ہے۔ قولا، آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان سب کے ناموں کی خبر دو۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جب آدم نے انہیں تمام نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، میں زمین اور آسمان کے غیب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکانا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، ہم نے کہا آدم سکونت اختیار رکھو، ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جہاں سے دل کرو جی بھر کے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے پھسلایا اور ان دونوں کو نکال دیا اس میں سے جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ تم میں سے بعض کے عدو دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں مقررہ وقت تک ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی انہیں شیطان نے پھسلایا اور انہوں نے بات نہیں مانی تو انہیں کہا گیا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی، ہم نے کہا اتر جاؤ پھر تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت۔ فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تو جس کے پاس ہدایت آئے گی اور تو اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، لیکن جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس
आयत में 3 अहकाम हैं, फरिश्ते, इंसान और खलीफा। खलीफा बनाना है तो उसने कहा फरिश्तों ने कि हम बनेंगे। फिर खलीफा नाइब और जानशीन को कहते हैं। इंसान के बारे में फरिश्ते क्या कहते थे कि वो जमीन में फसाद बर्पा करेंगे, खून रेजी होगी। लेकिन फरिश्तों को जब हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करें तो उन्होंने फौरन सजदा किया। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जवाब दिया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। उन्होंने हजरत आदम को इल्म से नवाजा, फरिश्तों का इम्तिहान लिया, हजरत आदम की फजीलत साबित की, और ये अल्लाह ताला ही करते हैं। किन चीजों के नाम सिखाए? इससे मुराद तमाम चीजों के नाम हैं, फरिश्तों के नाम हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम भी हो सकते हैं, खुदा की मखलूक के नाम हैं। जब फरिश्तों का इम्तिहान हुआ, हजरत आदम की फजीलत साबित हुई, तो अल्लाह ताला ने कहा मैं नहीं कहता था मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर सजदा करने का हुक्म दिया, सबने सजदा किया, फरिश्तों ने। इब्लीस ने मना कर दिया। लिहाजा इब्लीस के मैंने जिसे भलाई से महरूम कर दिया गया। उसने कहा मैं मुझे आग से पैदा किया है, आदम को मिट्टी से, मैं क्यों सजदा करूं? अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान से खारिज किया, बारगाह से निकाल दिया। इसे अल्लाह ताला से कहा तूने आदम को इसलिए पैदा किया कि तेरी सीधी राह पे चले। मैं देखूंगा ये कैसे सीधे रास्ते पे चलता है। मैं चारों तरफ से घात लगाकर इसे गुमराह करूंगा। लिहाजा इसका नाम शैतान पड़ गया और ये कुफर करने वालों में शामिल हो गया। अगली आयत में मतजाल अहकाम हुए हैं। जन्नत का जिक्र किया गया, हजरत आदम अम्मा हवा को जन्नत में भेज दिया गया, उनसे कहा गया शजरे ममनुआ के पास ना जाना, ना खाना। लेकिन शैतान ने उन्हें उसी जगह से बहकाया, उन्हें मना किया था। लेकिन शैतान ने कहा कि कुछ नहीं होता, खा लोगे। किस तरह उसने बहकाया कि एक दिन हजरत आदम और अम्मा हवा के पास गया, जोर जोर से रोने लगा, दोनों को तरस आ गया। उसने पूछा क्यों रो रहे हो? इब्लीस ने कहा मुझे दोनों का गम खाया जाएगा, तुम दोनों मर जाओगे, जन्नत से महरूम हो जाओगे। अगर तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो तो इस दरख्त का फल खा लो जिससे खाने से तुमको मना किया गया है। वो नहीं माने तो उसने झूठी कस्में खाकर उनको कन्विंस किया और कहा कि अल्लाह ने इसलिए मना किया कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ। हजरत आदम और हवा सादा लोग थे, उनकी बातों में आ गए और फल खा लिया। जो ही उन्होंने फल खाया, उन्हें जन्नत से निकलने का हुक्म हुआ। और हजरत आदम की इस गलती में भी एक मसलहत थी कि वो आपको दुनिया में भेजना चाहता था। इब्लीस की दुश्मनी कामयाब हो गई, उनको जन्नत से निकाल दिया गया और बता दिया गया कि अब दुनिया की जिंदगी में एक दूसरे के तुम दुश्मन होगे, यानी इंसान की नस्ल एक दूसरे से दुश्मनी और मुखालफत करेगी। फिर कहा कि दुनिया में क़याम आर्जी है। हजरत आदम को अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की क्योंकि वो तौबा कबूल करने वाला है। इस आयत के बाद उन्हें कहा गया कि अब अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए मुकम्मल हदायत आती रही है। कुरान मजीद आखिरी हदायत है, तमाम इंसानी मसाइल का हक है। तब इसको पढ़ना हमारा हक है, इसमें तमाम इंसानी मसाइल का हल मौजूद है। और जो इन पे अमल नहीं करेगा वो जहन्नम में जाएगा। इसके बाद बेटा मैं आपके सामने, मैंने रकू नंबर 3 पढ़ लिया, रकू नंबर 4 पढ़ लिया। इसमें पढ़ के देखिए। और अब हम जा रहे हैं रकू नंबर 5 की तरफ। सूरह बकरा रकू नंबर 5 की तरफ। और उससे पहले आप देखना
कुल्ला बितु मिन्हा जमीयन, उतर जाओ, फिर मेरी तरफ से हदायत आएगी, और जो लोग इनकार करेंगे, झुटलाएंगे हमारे आयात को, वो दोजख वाले हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। रुकू नंबर 5, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल, ए औलादे याकूब, ए बनी इसराइल, या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती यल्लती अनमतु अलैकुम व ऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून। मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की, तुम मुझसे किया हुआ वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा, और मुझी से डरो। व आमनू बिमा अंजलतु मुसद्दिकन लिमा माअकुम, ईमान लाओ कुरान पर जो मैंने नाजिल की, तस्दीक करने वाली है उसकी जो तुम्हारे पास है, यानी इससे पहले तुम्हारे पास जो 4 तौरात, ज़बूर, इंजील है, उनकी तस्दीक कर रही है। वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, इसके इनकार करने वाले ना बन जाओ। वला तश्तरू बेयातिन समनन कलीलन, थोड़ी सी कीमत के लिए मेरी आयात को ना बेचो। व इय्या फत्तकून, मुझे से डरो। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, हक को ना छुपाओ और तुम जानते हो। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। आतु ज़कात, ज़कात दो। वरकऊ मा राकीन, रुकू करने वालों के साथ झुक जाओ। अतामरून नासा बिल बिर्र, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो नेकी का। वतन सोना अनफसकुम, और खुद को भूल जाते हो। व अंतुम ततलूनल किताब, जबकि तुम किताब की तलावत करते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम नहीं समझते। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज और सब्र के साथ मदद मांगो। इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, ये बहुत भारी है, मुश्किल है, मगर आजी डरने वालों के लिए नहीं। अल्लज़ीना यज़ुन्नुना अन्नहुम मुलाक़ु रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, बेशक जो लोग अपने रब से मिलने का यकीन रखते हैं, बेशक वही इसकी तरफ लौटने वाले हैं। इसके बाद आ रहा है या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अन्नमतु अलैकुम वन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। रकू नंबर 6, ए औलादे याकूब, ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत जो मैंने तुम पर इनाम की, और तुमको मैंने तमाम जहानों पर फजीलत दे दी। वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, जिस दिन कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी, शैयन, कुछ भी। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, ना सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून, ना मुआवजा लिया जाएगा, ना इनकी मदद की जाएगी। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आले फ़िरऔन, फिर हमने तुम्हें फ़िरऔन की कौम से निजात दी। यसूमुनकुम सूअल अज़ाबी, वो तुम पर बुरा अजाब देते थे। युज़ब्बहुना अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे। व यस्तायूना निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। वइस फरकना बिकुमुल बहरा, फिर हमने समुद्र को फाड़ डाला तुम्हारे लिए। फ़अनजयनाकुम, हमने तुम्हें निजात दी। व अगरकना, और हमने गर्क कर दिया आला फ़िरऔन, फ़िरऔन की औलाद को, और तुम तंजुरूना, और तुम देख रहे थे। वइस वअदना मूसा अर्बईना लैलतन, और हमने 40 रातों का वादा लिया मूसा से। सुम्मस्तखस्तुमुल इजला, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। मिन बाद ही, इसके बाद। वान तुम जालिमून, और तुम जालिम हो। सुम्मा अफौना अनकुम मिन बादी ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, हमने इसके बाद भी तुम्हें माफ किया ताकि तुम शुक्र करो। वइज़ातैना मूसल किताबा वल फुरकाना लअल्लकुम तहतदून, हमने मूसा को किताब और हदायत दी ताकि तुम हदायत पाओ। वइज़ क़ौला मूसा लिक़ौमिही या कौमी, जब हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम, तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम, अपनी जानों पर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बछड़े को माबूद बनाकर। फतूबू, तौबा करो, इला बारीइकुम, पैदा करने वाले की तरफ अपने। फ़क़्तुलू अनफसकुम, कत्ल करो अपनी जानों को। ज़ालिकुम खैरुन लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इंदा बारीइकुम, तुम्हारे रब के नज़दीक। फताबा अलैकुम, इसने तुम्हारी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है।
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، پھر تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تم نے کہا موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہراً نہ دیکھیں۔ پھر تم کو بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، اور کہا پاکیزہ چیزیں جو رزق کے طور پہ دیں کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن پھر بھی وہ نہ ماننے، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے جو چاہو کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ وَقُولُوا، اور کہو حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم بخشش مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو جلدی زیادہ ملے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات کو، لفظ کو دوسری بات سے بدل دیا جو انہیں کہی گئی تھی، بس ہم نے ان لوگوں پر جو ظلم کرتے تھے آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ بیٹا میں نے بھرپور کوشش کی اور میں نے آپ کو رکوع نمبر 6 تک دوبارہ ریوائز کروا دیا۔ 10 رکوع انشاءاللہ ہفتے میں 3 دن کلاس ہوتی ہے، میں آپ کو آہستہ آہستہ پڑھاتی جاؤں گی۔ ری ٹیسٹ میں ماہنور بی بی جو سی آر ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ 9 اسٹوڈنٹس جنہوں نے پیپر نہیں دیا ان سے پوچھ کے بتائیے کیوں پیپر نہیں دیا، وجہ کیا تھی، اور 26 کو جو ری ٹیسٹ ہے اس میں ضرور آنا ہے۔ ایگزامز کے بعد ونٹر بریک کے بعد یہ آپ کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں 56 لیکچر نہیں لکھا، اس کی ریڈ سلائیڈ ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے، ریویژن ہے، اور یہ لیکچر نمبر 57 ہے جو آپ کو میں پڑھا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ بیٹا۔